Hello guys, welcome. So, நம்ம half yearly rush seriesல இருக்கோம் கரெக்ட்டா? So, most of the portions already நம்ம பார்த்தாச்சு. So, அதுல இருக்கிற important questions தான் நம்ம discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம். So, எல்லாரும் questions discuss பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So, இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எந்த சாப்டர்ல இருந்து important question and then most of the book back question இதுலயே நம்மளுக்கு கவர் ஆயிரும். So, என்ன lesson பார்க்க போறோம்? Periodic classification of elements, one of the important lesson and then basic for the 11th and 12th standard. கரெக்டா? So ஒரு சில lessons எல்லாமே வந்து 11th and 12th க்கு ரொம்பவே important. அதுல இந்த லெசனும் வந்து ரொம்ப important சொல்லலாம். Okay guys. So yes. So நான் பேசுறது உங்களுக்கு clear-ஆ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Yes, right? Okay. So let's start. Important questions from the periodic classification of elements. Okay, so இதுல உங்களுக்கு தெரியும் already நம்ம கிளாஸோட ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்கேனரை கிளிக் பண்ணி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். Okay guys, yeah. So first question, chemical formula of rust is. So நிறைய டைம் இந்த question நம்ம படிச்சிருப்போம். Am I correct, right? Okay, chemical formula of rust. So first rusting எப்ப நடக்கும் நம்மளுக்கு? So ஒரு மெட்டல் so waterல and then airல air maybe O2 ஆ இருக்கலாம் carbon dioxide ஆ இருக்கலாம் so எப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு corrosion நடக்கும் கரெக்ட்டா metal air and then moisture இதெல்லாம் தான் important for the corrosion so அப்படி இந்த ஃபார்முலால நான் செக் பண்ணும்போது the right answer is Fe2O3.XH2O it is the right answer இதோட detailing equation வந்து நம்ம one of the 2 marksல படிக்க போறோம் okay so அப்ப நான் உங்களுக்கு detailing கொடுக்கிறேன். Let's move on to the next question guys. Neon shows zero electron affinity due to. So நம்மளுக்கு தெரியும் neon is one of the noble gas correctா? So ஏன் இது noble gas ன்னு சொல்லலாம் or else even நம்ம inert gas inert gas அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். What is the meaning of inert? Inert is nothing but it is not reactive. Okay, what is the meaning of inert? It is not reactive. Correcta? ஏன் அது react ஆகாம இருக்கணும்? ஒரு atom react ஆகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும்? It is because of the octet configuration. So, அந்த octet configuration நம்ம என்ன சொல்லலாம்? We can say stable electronic configuration. So, it is not the stable arrangement of neutron, stable configuration of electron. So, already அது stable ஆ இருக்கு. அதனால அது வேற யார் கூடயும் react ஆகணும் அப்படிங்கிற need இல்ல. கரெக்ட்டா? The right answer is stable electronic configuration. Dash is an important metal to form amalgam. அமால்கம் வந்துருச்சு அப்படினாலே கண்டிப்பா அந்த இடத்துல மெர்க்குரி இருக்கு கரெக்ட்டா ஒரு அலாய்ல மெர்க்குரி இருந்தது அப்படினா we can say that as a amalgam அப்ப what is the right answer amalgam Hg அவ்வளவுதான் see நீங்க வந்து amalgam even you can say alloy ன்னு கூட சொல்லலாம் so எந்த அலாய்ல மெர்க்குரி இருக்கோ அவங்க எல்லாமே நம்ம amalgam அப்படினு சொல்லலாம் okay that's all next question assertion magnesium is used to protect steel from rusting correct sacrificial protection அப்படி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க கரெக்ட்டா see ஸ்டீல விட மெக்னீசியம் பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் more reactive அது என்ன ஸ்டீல் ன்னு சொல்றீங்க because ஸ்டீல்ல யார் இருக்கா we have an Fe and then carbon கரெக்ட்டா அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம் Fe விட magnesium is more reactive so இப்ப இதுதான் நான் வந்து for example நம்மளோட ஒரு iron rod ன்னு வெச்சுக்கிறேன் okay this is our iron rod and இங்க யார் இருக்கா we have an magnesium metal so இப்படி magnesium metal இந்த surfaceல இருக்கு இப்போ oxygen இருக்கு carbon dioxide இருக்கு and then moisture இருக்கு so இவங்க எல்லாம் வந்து iron corrode பண்ணுவாங்களா அப்படி இல்லனா magnesium corrode பண்ணுவாங்களா magnesium தான corrode பண்ணுவாங்க guys யாரெல்லாம் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியுமோ give the answer in comment box okay give your answer in the comment box very basic question தான் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க கரெக்ட்டா so அப்போ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஆக்ஸிஜனை தான் கரோட் பண்றாங்க இதுக்கு பேர் தான் sacrificial protection so sometimes பாத்தீங்க அப்படினா நீங்க ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருப்பீங்க ஆனா உங்க தம்பி or else உங்க அண்ணா அவங்க போய் உங்களுக்கு பதிலா அடி வாங்குவாங்கல அது மாதிரி தான் இதுவும் okay that is called as sacrificial protection so இப்போ இங்க அயனை கரோட் பண்ணாம இருக்கறதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்றா so இங்க மேல இருக்கிற நம்மளோட magnesium atom ஹெல்ப் பண்ணுது so we can say that magnesium is used to protect
steel from rusting. It is the right answer. And magnesium is more reactive. Magnesium more reactive இருக்கிறனால தான் என்ன பண்ணுது, அயனை protect பண்ணி வச்சிருக்கு. So we can go for A and R are true and R is a correct explanation. Guys, are you clear? So give your answer in the comment box. Assertion and reasoningல கண்டிப்பா மிஸ்டேக் வரதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, சோ நல்லா கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி பாருங்க. கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா நீங்களே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஓகே, சோ கொஸ்டின் ஒரு 2-3 டைம்ஸ் ரீட் பண்ணும். அப்பதான் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த C and D கூட ஈஸியா பிக் பண்ணிடலாம். A and B ல, that means first option and second optionல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ரீட் அவுட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ 2-3 டைம் ரீட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா ஆன்சர் கிடைச்சிரும். ஓகே, கமெண்ட் யுவர் ஆன்சர். Let's see how many of you know this question. Okay, yeah, assertion. An uncleaned copper vessel is covered with a greenish layer. Yeah, correct. So எப்படி வந்து அயன்ல வந்து ரஸ்ட் ஆகி நம்மளுக்கு brown கலர் ஃபார்ம் ஆகுதோ அதே மாதிரி காப்பர்ல உங்களுக்கு கரோஷன் நடந்தது அப்படின்னா ஒரு கிரீன் கலர் லேயர் டெபாசிட் ஆகும். That is a right statement. Now, reason. Copper is not attacked by alkali. இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க, மெட்டலோட கரோஷன் பத்தி சொல்றாங்க. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, எந்த மெட்டல் கரோட் ஆனாலும் நான் ரஸ்டிங்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, ரஸ்டிங்ங்கிற வேர்டு யாருக்கு மட்டும்தான் சொந்தம், அயனுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம். சப்போஸ் அயன் இல்லாம உங்களுக்கு வேற மெட்டல்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை நீங்க கரோஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஓகேவா? அப்ப இங்க நான் காப்பர் கரோட் ஆகிறதா நான் என்னன்னு சொல்ல போறேன், கரோஷன் அப்படின்னு சொல்ல போறேன். சோ ரீசன்ல என்ன சொல்றாங்க, அசர்ஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே இல்லை. ஏன் அந்த கிரீன் கலர் லேயர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத யாருமே சொல்லல. கரெக்டா? அப்ப ரீசன் ஒரு டிஃபரண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், அசர்ஷன் ஒரு டிஃபரண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அசர்ஷன் இஸ் ட்ரூ, கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ரீசன் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா? வெரி சிம்பிள். சி, காப்பர் அப்படிங்கிறது என்னது, இட் இஸ் a less reactive metal. கரெக்டா? அந்த less reactive metal ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகாது. அப்ப பேஸ் கூட எப்படி ரியாக்ட் ஆகும்? ரைட்டா? காப்பர் இஸ் நாட் ரியாக்ட் வித் HCl, H2SO4 because copper is less active than the hydrogen. அப்படிலாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல. கரெக்டா? அப்போ ஆல்கலி கூடயும் இங்க ரியாக்ட் ஆகாது. So both the statement are true but it is not the right explanation. So என்ன போயிடலாம் நம்ம, A and R are correct and R does not explain. Okay, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆசிட் தான் மோர் கரோசிவ். அப்ப ஆசிட் கூட காப்பர் ரியாக்ட் ஆகல. அப்ப கண்டிப்பா ஆல்கலி கூடயும் ரியாக்ட் ஆகாது. ரெண்டுமே வேற வேற பத்தி பேசுறாங்க. அசர்ஷன் ஒரு டிஃபரெண்ட், ரீசன் ஒரு டிஃபரெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். The correct answer is option 4. Moving to the next question. The nature of bond in HF molecule is ionic. Yes, it is ionic in nature. Reason என்ன சொல்றாங்க, the electronegativity difference between hydrogen and fluorine is 1.9. Okay, நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். This is a true statement. This is also true statement. எப்பயுமே எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டியோட டிஃபரன்ஸ் greater than 1.7 இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அது நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், we can say it is an ionic compound. கரெக்டா? அப்ப என்ன ஆன்சர் வரும், we can go for assertion is right and reason is right and it is a correct explanation. Reason வந்து explain பண்ணுது ஏன் அந்த HF bond வந்து ionic அப்படிங்கறத explain பண்ணுது. கரெக்டா? ரீசன் வந்து ஏன் அயனிக் காம்பவுண்ட், ஏன் HF அயனிக் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. தட் இஸ் வை ஐ எம் மூவிங் வித் ஆப்ஷன் A. நல்ல கேர்ஃபுல்லா கொஸ்டினை ரீட் பண்ணிட்டு அந்த ரீசன் ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதா அசர்ஷனை, வைங்கிற கொஸ்டினுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அப்படின்னா மட்டும் யூ கோ ஃபார் அசர்ஷன். ஓகே guys? யா, see, expecting answer from you. மேபி இது வரைக்கும் உங்களுக்கு அசர்ஷன் ரீசனிங் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கலாம், அதனால நீங்க ஆன்சர் பண்ணல. ஓகே, சோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. சோ ட்ரூவா இருந்ததுன்னா T, ஃபால்ஸா இருந்ததுன்னா F. ஓகே, சோ ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. மோஸ்லெஸ் பீரியாடிக் டேபிள் is based on atomic mass. So யாரெல்லாம் இது ரைட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றீங்க? How many of you are saying it is a true statement? Yes, waiting for your answer.
Moseley's periodic table is based on atomic mass. How many of you are saying it is a right statement? Moseley's periodic table is based on atomic mass. Is it right? Is it right or wrong? Moseley's periodic table is not based on the atomic mass. It is based on atomic number. Okay, so it is a false statement. இது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் இல்ல. So Henry Moseley, அந்த Henry Moseley தான் என்ன டேபிள ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ணாங்க? மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள். அந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா all the elements are arranged based on the increasing order of atomic number, not based on mass. Now, ionic radius increases across the period from left to right. Generally, radius பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் decrease தான் ஆகும் left to right. கரெக்டா? Down the group, atomic sizes increases and left to right decreases. ஏன் left to right decrease ஆகுது? Because அங்க effective nuclear charge increase ஆகுது. Okay, so effective nuclear charge increase ஆகுறனால we can say that size of an atom கம்மி ஆகுது. effective nuclear charge அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த புரோட்டானுக்கும் இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் இருக்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். ஓகே, புரோட்டானுக்கும் வேலன்ஸ் ஷெல்லுக்கும் இருக்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை தான் நம்ம effective nuclear charge சொல்றோம். அந்த effective nuclear charge லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. அப்ப அந்த அட்ராக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன பண்ணும்? சோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டுவர்ட்ஸ் உள்ளதான வரும். கரெக்டா இல்லையா? ரைட். சோ அப்படி டுவர்ட்ஸ் உள்ள வரும்போது தான் சைஸ் ஆஃப் an atom பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கம்மி ஆகுது. ஆனா இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல? ionic radius increases across the period from left to right. அப்போ this is also our false statement. Okay, can we go for next question? Next, all ores are minerals, but all minerals cannot be called as ore. First, மினரல்னா என்ன, ஓர்னா என்ன நம்மளுக்கு தெரியணும். ரெண்டுமே எர்த் கிரஸ்ட்ல இருந்தா எடுக்கிறாங்க. ஓகே, இந்த ஓர் பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மெட்டல் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ தட் இட் இஸ் கிவிங் அ ப்ராஃபிட். இப்போ நான் வந்து ஒரு ஏங்கிறது தான் ஒரு ஓர்ன்னு வச்சிருக்கேன். மேபி ஐ கேன் கன்சிடர் திஸ் இஸ் அ காப்பர் ஓர். ஓகே, நான் இப்போ ஏங்கிற ஒரு எர்த் கிரஸ்ட்ல இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து நான் மெட்டல் எடுத்தேன் அப்படின்னா ஐ மே கெட் 70 to 80%. ஓகே, ஸோ 70 to 80 நம்மளுக்கு கிடைக்கலாம். இதுவே பீங்கிற ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கு. ஓகே, அந்த மெட்டீரியல்ல இருந்து நான் எடுக்கும் போது ஐ எம் கெட்டிங் மேபி 20 to 50%. அப்போ பி இஸ் அ மினரல். ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு பர்டிகுலர் மெட்டீரியல்ல ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் இருக்கோ அவங்கள மட்டும்தான் ஓர்னு சொல்லணும். ஓகே, ஜென்ரலா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் மினரல்? மினரல் அப்படின்னா வாட் எவர் த திங்ஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் ஃப்ரம் த எர்த் கிரஸ்ட். ஓகே, தட் மீன்ஸ் எர்த் கிரஸ்ட்ல இருந்து எடுக்கிற அந்த மெட்டீரியலை நீங்க மினரல்னு சொல்லலாம். ஆனா அந்த மினரல்ல ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் இருந்தா மட்டும்தான் என்னது நம்மளுக்கு ஓர்னு சொல்ல முடியும். கரெக்டா? அப்போ all ores are mineral. It is a right statement. ஏன்னா ஓரும் எங்க இருந்து எடுக்கிறோம்? எர்த் கிரஸ்ட்ல இருந்து எடுக்கிறோம். ரைட். பட் ஆல் மினரல்ஸ் cannot be called as ore. ஏன்னா எல்லா மினரலும் 90% இல்ல 80% மெட்டல் கொடுக்கும் நம்மளால சொல்ல முடியாது. So the right answer, it is true. கரெக்டா? Aluminium wires. Aluminium wires are used as electric cables due to their silvery white color. எப்படி ஒரு அப்பியரன்ஸ் வச்சு நம்மளால ஜட்ஜ் பண்ண முடியுமா? ஓகே, இது வந்து மேபி அப்ப டைமண்ட் எடுத்துக்கலாம். டைமண்ட் இஸ் ஆல்சோ நைட் லஷரா இருக்கு, அதுமே ஒயிட் கலர் ஆர் டிரான்ஸ்பரண்ட் கலர்ல இருக்கு. நோ, எதை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணும்? ஸோ அது கண்டக்டரா இல்ல இன்சுலேட்டரான்னு. அலுமினியம் இஸ் அ கண்டக்டர் பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான். கரெக்டா? இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த சில்வரி color. Okay, so this is a false statement. It is based on the free flow of electrons. Okay, fine. Next question. If the electronegativity difference between the two atoms in a molecule is greater than 1.7, the nature of bonding is, நான் already உங்ககிட்ட சொன்னதுதான், அந்த electronegativity difference greater than 1.7 இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவோம்? What we will call that as? We will be saying as an
ionic bond. Guys, give your answer. Okay, all these questions are basic questions. Okay, so answer பண்ணலாமா? All of you ready? Okay, yes. Next one, dash is the longest period in the periodic table. Okay, the right answer is 6th period. Okay, why 7th period ல இருந்தாலும் நம்மளுக்கு 32 elements இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 6th பீரியட்ல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டுமே ஸ்டேபிள். பட் 7th பீரியட்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் ஒன்னு மேன்மேட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அண்ட் தென் அங்க ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு. ஸோ அதனால தான் நம்ம 6th பீரியட் எலிமெண்ட்ஸை மட்டுமே ஸ்டேபிள் அண்ட் தென் லாங்கஸ்ட் பீரியட்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் 6th பீரியட். அண்ட் among the given species A minus, A plus and A, the smallest one in size is. Very simple. நான் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிக் சொல்றேன் இதுக்கு. ஓகே, டக் ஆஃப் த வார் உங்களுக்கு தெரியும் ரைட்டா? அந்த டக் ஆஃப் த வார நம்ம வந்து லைக் வெர்டிக்கலா எடுத்துக்காம ஸ்ட்ரெயிட் லைனா எடுத்துக்காம மேபி ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, டக் ஆஃப் த வார சர்க்கிளா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கொஸ்டின் ரொம்பவே ஈஸி. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்க போறேன், ஏங்கிற ஒரு ஆட்டம் இருக்கு. அந்த ஆட்டம்ல 10 எலக்ட்ரான் 10 புரோட்டான் இருக்கு. அப்பதான் அது நியூட்ரலா இருக்கும். கரெக்டா? என்னவா இருக்கும்? நியூட்ரலா இருக்கும். இப்போ நான் ஏ மைனஸ பத்தி பேசுறேன். இந்த ஏ மைனஸ்ல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும்? 11 எலக்ட்ரான் அண்ட் தென் 10 புரோட்டான் இருக்கும். இதுவே நீங்க ஏ பிளஸ்ல பேசுங்க, எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும்? we have 10 புரோட்டான் பட் 9 எலக்ட்ரான். ஏன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னாலே எலக்ட்ரானை கொடுத்துரும். அப்போ என்னது, 10 எலக்ட்ரான்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க கம்மி ஆயிடுச்சு பிகாஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால. அண்ட் இங்க பாருங்க 10 எலக்ட்ரான்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு பிகாஸ் அங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ்னால. கரெக்டா? இது உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குல்ல? அடுத்து ரொம்பவே ஈஸி. இங்க பாருங்க. சோ நான் என்ன சொன்னேன், டக் ஆஃப் த வார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னா. இப்போ நான் ஏ மைனஸ் பத்தி பேசுறேன். ஏ பத்தி பேசவே வேண்டாம். ஏ மைனஸ் அண்ட் ஏ பிளஸ் பத்தி மட்டும் பேசலாம். நடுவுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 10 பேர் இருக்காங்க. அந்த நடுவுல இருக்கிற 10 பேர் யாரு? புரோட்டான்ஸ். ஓகே, 10 புரோட்டான்ஸ். வெளியில இருக்கிறவங்க யாரு? they are 11 electrons. சும்மா ஜஸ்ட் இப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். 11 எலக்ட்ரான். இங்க வெளியில இருக்கிறவங்க யாரு? 9 electrons. சோ உள்ள இருக்கிறவங்க யாரு? how many electrons? 10 proton. நம்மளுக்கு தெரியும் புரோட்டானோட கவுண்ட் மாறவே மாறாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கரெக்டா? சோ ரெண்டு கேஸ்லயுமே இங்கேயும் 10 புரோட்டான் இங்கேயும் 10 புரோட்டான். ஆனா எலக்ட்ரான் ஒரு இடத்துல 11 இருக்கு, இன்னொரு இடத்துல 9 இருக்கு. இப்ப சொல்லுங்க, அந்த 10 பேர் சேர்ந்து 9 பேரை ஈஸியா இழுக்க முடியுமா? or 11 பேரை ஈஸியா இழுக்க முடியுமா? சொல்லுங்க. அந்த 10 பேரு 11 பேரை ஈஸியா இழுக்க முடியுமா இல்ல 9 பேரை ஈஸியா இழுக்க முடியுமா? வெரி சிம்பிள். 9 பேர் தான் ஈஸியா இழுக்க முடியும். ரைட்டா? நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் கம்மியா இருப்பாங்க. அப்ப இவங்க வின் ஆயிருவாங்க. சோ இந்த 9 எலக்ட்ரான்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் மேக்ஸிமம் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த புரோட்டான். எதனால? பிகாஸ் 10 புரோட்டான் சேர்ந்து வெறும் 9 எலக்ட்ரானை வந்து இழுக்க ட்ரை பண்ணுது. ரைட்டா? அப்போ இவங்க உள்ள வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா சைஸ் எப்படி இருக்கும்? சின்னதா இருக்கும். ஆனா இங்க 10 பேரு இவங்கனால 10 எலக்ட்ரானை அழகா இழுக்க முடியும். ஆனா எக்ஸ்ட்ரா ஒருத்தவங்க வந்தனால அது இழுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டே இருக்கு. அப்போ சைஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் எப்படி இருக்கும்? பெருசா இருக்கும். சோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் A பாசிட்டிவ். ஓகே, A பிளஸ் தான் உங்களோட ரைட் ஆன்சர். ஓகே, வெரி சிம்பிள். சோ புரோட்டானோட கவுண்ட் செக் பண்ணுங்க, எலக்ட்ரானோட கவுண்ட் செக் பண்ணுங்க. ஓகே, சோ அப்ப அவங்க மேக்ஸிமம் உள்ள இழுக்கிறாங்க. ஏன்னா புரோட்டான் ஜாஸ்தி இருக்கு, அதனால சைஸும் எனக்கு என்ன ஆயிடுது? கம்மி ஆயிடுது. அவ்வளவுதான். Now the chief ore of aluminium is. எதுல இருந்து எடுக்கலாம் அலுமினியம்? we can take it from the bauxite. ரைட்டா? across the period the ionic radii என்ன ஆகும்? ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், decreases. எதனால டிக்ரீஸ் ஆகுது? பிகாஸ் அங்க இருக்கிற ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருக்கு. ரைட்? சி ஆட்டம் லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது சின்னதாயிட்டே இருக்கு. ஏன்னா இங்க நீங்க 2,2 வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். திஸ் இஸ் 2,3, திஸ் இஸ் 2,4,
this is 2,5. electrons எல்லாமே புது ஆர்பிட்ல ஆட் ஆகாம அதே ஆர்பிட்ல ஆட் ஆகுறனால அங்க இருக்கிற புரோட்டான்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிக்குது, ஓகே ஃபைன், எலக்ட்ரான்ஸ் நான் வந்து ரொம்ப தூரம் போய் இழுத்துட்டு வர வேண்டாம், அதே ஆர்பிட்ல தான் ஆட் ஆகுது, அதனால என்னோட ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஜாஸ்தி கொடுத்து இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரானை நான் உள்ள ரொம்ப இழுத்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுது. ஓகே, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். ஓகே guys, இதான் ஆன்சர். Now let's come to the next one. Write 2 condition necessary for rusting of iron. இதெல்லாம் பேசிக் கொஸ்டின், கரெக்டா? நம்ம ரொம்ப நாளா படிச்சிட்டு இருக்கோம். என்ன ரீசன்? ரஸ்டிங் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னாலே it is because of the moisture and then it is because of the air. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தலாமா? ஓகே, so கண்டிப்பா ஆக்சிஜன். ஆக்சிஜன் is nothing but what? It is air. Correct? Oxygen is nothing but air. Guys, reply. Okay? Now, rusting is a slow oxidation. It is a slow process. வெளியில எடுத்து நீங்க ஒரு பீஸ் வைக்கிறீங்க அயனை, இமிடியேட்டா ரெஸ்ட் ஆயிடுதா? இல்ல, இட் இஸ் அ வெரி ஸ்லோ ப்ராசஸ். ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்லோ ப்ராசஸ் அண்ட் ஆக்சிடேஷன் சொல்லுவோம். ஏன் இது ஆக்சிடேஷன் சொல்றோம்? பிகாஸ் நீங்க எடுத்து வைக்கும் போது அது பியூர் அயனா இருக்கு, அந்த அயன் உங்களுக்கு என்னவா மாறுது? Fe2O3.XH2O மாறுது. அப்ப நான் ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகுறனால தான் ஐ எம் சேயிங் தட் இட் இஸ் அ ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ். ஓகே guys, moving to the next question. What is rust? Give the equation for the rust. ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், நான் அந்த ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறேன்னு. முக்கியமா ரஸ்டிங்க்கு தேவை யாரு? O2 and then water molecule. ஸோ இங்க எக்ஸ், ஏன்னா இந்த XH2ங்கிறது ஜஸ்ட் லைக் தட் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ வந்து ரொம்ப பாண்டிங்லாம் இருக்காது, ஜஸ்ட் லைக் தட் கனெக்ட் ஆயிருக்கு, அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு சில பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் வரலாம், அப்போ இங்க ஹைட்ரஜனும் தானே மேம் ஆட் ஆகுது, அப்போ நான் வந்து ரிடக்ஷனும் சொல்லலாம்ல அப்படின்னு கன்ஃபியூஷன் வரலாம், ரைட்டா? ஆனா இங்க நீங்க ஹைட்ரஜனை பத்தி ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்மளோட மெயின் ஹீரோ யாரு? Fe தானே நம்மளோட மெயின் ஹீரோ. அந்த Feல எனக்கு என்ன ஆட் ஆயிருக்கு? ஆக்சிஜன் ஆட் ஆயிருக்கு, கரெக்டா? தட்ஸ் வை ஐ எம் சேயிங் வாட்? இட் இஸ் அன் ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, அந்த மெயின் ஹீரோல ஆக்சிஜன் ஆட் ஆனனால தான் we are saying it is an oxidation. ஓகே, so இதோட ப்ராடக்ட் எழுதிடலாமா? it is Fe2O3.XH2O. color is very important guys. color என்னது நம்மளுக்கு? So it is brown in color, correcta? So it is reddish brown அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா. It is reddish brown and the formula is Fe2O3.XH2O. ஏன் கலர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, இந்த ABCD questions இருக்கு பாத்தீங்களா, அது என்ன மேம் ABCD questions அப்படின்னா, like this metal when it react with another metal it will give you brown color அப்படிலாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, கரெக்டா? சோ அது மாதிரி டைப் ஆஃப் क्वेश्चनக்கு நம்மளுக்கு இந்த கலர் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? பாத்தீங்களா? சரி, யா. சோ அது மாதிரி ஒரு क्वेश्चनக்கு வந்து உங்களுக்கு கலர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால எப்போ நீங்க படிச்சாலும் அந்த ரெட்டிஷ் பிரவுன்க்குலாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே, மூவிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் गाइस. வாட் ஆர் தி யூசஸ் ஆஃப் காப்பர்? அஃப்கோர்ஸ் நம்ம சொல்லிடலாம், எங்க யூஸ் ஆகுது? எலக்ட்ரிக்கல் கேபிள்ஸ்ல யூஸ் ஆகுது, அண்ட் தென் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் பண்ணலாம், அண்ட் தென் யூட்டென்சில்ஸ், ரைட்டா? வாட்டர் பாட்டில், கண்டெய்னர்ஸ், கலோரிமீட்டர், காயின் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து யூஸ் ஆகுது. கோல்ட் அண்ட் சில்வரை வந்து ஈவன் மேக் பண்றதுக்கு. ஸோ நம்ம 24 கேரட் கோல்ட் யூஸ் பண்ண முடியாதுல்ல, அதுல ஆட் பண்றது என்னது? we are adding the copper. காப்பர் தான் அதுல ஆட் பண்றாங்க. ஓகே, now what is amalgam? amalgam is very simple, ஆல்ரெடி சொன்னதுதான். ஸோ மெட்டல்ஸ் கூட Hg இருந்தது அப்படின்னா அது நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? we can say amalgam. Hg அப்படின்னா என்னது? which is mercury, correcta? Hydragyrum, Greek name வந்து hydragyrum. So it is an alloy of mercury with another metal. எங்க யூஸ் பண்றாங்க? silver tin வந்து dental filling க்கு யூஸ் பண்றாங்க. Okay, silver tin amalgam. Now next question.
Very good question. அப்ப சொன்னல அந்த color based எல்லாம் very very important அப்படின்னு சொல்லிட்டு a silvery white metal A combines with O2. Okay. A is a silvery white metal ன்னு சொல்றாங்க and combines with O2, which means A plus O2, okay, reaction 800 degree Celsius la irukku. Okay, the alloy of A is used in making the aircraft. Aircraft வந்துச்சுனாலே கண்டிப்பா அங்க அலுமினியம் தான் இருக்கும். என்ன காரணம்? Because aluminium is the lightest metal. அதனால தான் நம்மளுக்கு அவ்ளோ ஹைட்ல இருக்கும்போது like heavy அது எடுத்துட்டு போக கூடாதுல்ல. So they are preferring that aluminium because வேற மெட்டலா இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ aluminium is the lightest metal. அப்போ A கண்டுபிடிச்சாச்சு. A is nothing but what? It is aluminium. இந்த aluminium O2 கூட react ஆகி we are getting Al2O3. ரைட்டா? Al2O3 ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அவ்வளவுதான் கேக்குறாங்க. So this is our A and this is our B. Okay, 800 degree Celsius. So நீங்க equation எழுதி முடிச்சிட்டு please write it separately. Okay, நீங்க இது மாதிரி தனியா எடுத்து எழுதிடணும். அப்பதான் வந்து ஈஸியா வந்து மார்க்ஸ் கொடுத்துடலாம். Okay, yeah. Next question. What are the methods of preventing corrosion? என்ன பண்ணலாம்? Alloying, ரைட்டா? So பியூர் மெட்டலா இருந்ததுன்னா ஈஸியா கரோட் ஆயிடும். அப்போ ஒரு வேற மெட்டல் கூட நம்ம கம்பைன் பண்ணும்போது கரோஷன் நம்மளுக்கு கம்மியாகும். அண்ட் சர்ஃபேஸ் கோட்டிங். ஸோ கரோஷன் அப்படின்னாலே எங்க நடக்கும்? அது ஜென்ரலா சர்ஃபேஸ்ல நடக்கிற ப்ராசஸ். அப்போ நான் சர்ஃபேஸ்ல ஏதாவது கோட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த கரோஷனை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? ப்ரிவென்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ சர்ஃபேஸ் கோட்டிங் அது கேல்வனைசேஷனா இருக்கலாம், எலக்ட்ரோபிளேட்டிங்கா இருக்கலாம், ஆனடைசிங்கா இருக்கலாம், cathodic protection இருக்கலாம். Okay, next question. Along with cryolite and alumina, another substance is added to the electrolyte mixture. Okay, so name the substance and give one reason for the addition. Okay, so in the cryolite, alumina, இது எல்லாமே நம்ம metallurgy chapter, which means ஒரு மெட்டலை எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றது அங்க யூஸ் பண்ற திங்ஸ். கரெக்டா? இது இல்லாம இன்னொன்னு என்ன எடுக்கலாம்னா fluorspar. Okay, fluorspar. Actually pronunciation பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆரு சைலண்ட், இந்த ஆரு சைலண்ட் இங்க. ஓகே, சோ இது என்ன பண்ணுது? It lowers the fusion temperature of electrolyte. Okay, இந்த fluorspar வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளோட மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த மெட்டலை கம்மி பண்ணுது. ஸோ இப்போ மெல்டிங் பாயிண்ட் ஜென்ரலா மெட்டலுக்கு பாத்தீங்கன்னா 2500 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும். அப்போ நான் என்ன பண்றேன்? மெல்டிங் பாயிண்ட் கம்மி பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம் நம்ம? லைக் இஃப் யூ ஆட் அ CaF2, fluorspar அப்படிங்கிறது என்னது? இட் இஸ் நத்திங் பட் CaF2. ஸோ அது நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா மெல்டிங் பாயிண்ட் கம்மி ஆயிடும். அப்போ ரொம்ப ஹீட் பண்ணாம ஓரளவுக்கு ஹீட் பண்ணாலே அந்த மெட்டல் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ஜென்ரலா ஹீட்டிங்கை கம்மி பண்ணணுங்கிறதுக்காக வேண்டிதான் நம்ம இந்த CaF2 ஆட் பண்றோம், which is nothing but fluorspar. Okay, yeah. A is a reddish brown metal. ஓகே, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு எல்லா மெட்டலுமே என்ன கலர்ல இருக்கும்? சில்வரி கலர்ல தான் இருக்கும். ரைட்டா? அதுல ஒரே ஒரு மெட்டல் மட்டும்தான் ரெட்டிஷ் பிரவுன் மெட்டலா இருக்கு. யார் அது? அந்த வாட்டர் பாட்டிலுக்கு யூஸ் பண்ற மெட்டல் தானே, which is copper, which combines with O2 at lesser than 1373 Kelvin. Very good question. See, இங்க A பாத்துட்டீங்கன்னா நான் Cu கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்? இந்த Cu plus O2 less than 1370 Kelvinக்கு நான் ஹீட் பண்றேன். அப்படி ஹீட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? we will get CuO கிடைக்கும். ஓகே, இந்த CuO ஓட கலர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், this is black in color. ஓகே, அப்ப என்ன இன்னொரு ப்ராசஸ் என்ன நடக்குது? இதுவே நான் வந்து greater than 1370 Kelvinக்கு ஹீட் பண்ணும்போது I am getting Cu2O. ரெண்டுமே காப்பர் ஆக்சைடு தான். பட் என்ன வித்தியாசம்? இந்த காப்பர் பாத்தீங்கன்னா +2ல இருக்கு, இந்த காப்பர் பாத்தீங்கன்னா +1ல இருக்கு. சோ இவங்களுக்கு என்ன பேர் சொல்லலாம்? You can say it is copper 1 oxide. Sorry, 2 oxide. Copper 2 oxide. இவங்களை என்ன சொல்லலாம்? You can say it is a copper 1 oxide. இது இல்லாம இன்னொரு பேர் கூட நம்ம சொல்லலாம். கரெக்டா? We can say cuprous and then cupric. So இவங்க தான் யாரு? Cupric oxide. And இவங்க யாரு?
cuprous oxide. So ஒரு மெட்டலுக்கு ரெண்டு வேலன்சி இருக்கு, அதுல லோவர் வேலன்சியை நம்ம cuprous ன்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? That's all. Okay, it is a cuprous. Now next question, write any 4 features of periods. Write any 4 features. See, periods அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டீங்கனாலே இது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? horizontal row. கரெக்டா? It is nothing but horizontal row in a periodic table. இந்த horizontal row in periodic table என்னது? அது ஒரு பாயிண்டா மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. மொத்தம் எத்தனை பீரியட்ஸ் இருக்கு? 7 periods in a periodic table. And first periodல ரெண்டே எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. அதனால இவங்களை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? We can say shortest period. Okay, ரெண்டே எலிமெண்ட் இருக்கறனால we can say shortest period. Second and thirdல பாத்தீங்க அப்படின்னா we have 8 elements இல்ல, இங்க ரெண்டே எலிமெண்ட் தான் இருக்கு. இங்க 8 elements இருக்கறனால we can say this as a short period. Okay, what is it called as? It is called as a short period. So fourth period atomic number எவ்வளவு இருக்கு? 19 to 36. So on fifth periodல பாருங்க 37 to, okay, fourth and fifth க்கு நான் நேம் பண்ணிட்டுமா உங்களுக்கு? Just a second. See, fourth and fifth period பார்த்துட்டீங்கன்னா we can say this is a long period because அங்க எத்தனை elements இருக்கும் நம்மளுக்கு? We have an 18 elements and 6th and 7th period. Okay, 6th and 7th period பாத்தீங்க அப்படின்னா we can say longest period. என்ன reason? Because we have 32 elements. Okay, 32 elements இருக்கறனால we can say it is a longest period. Okay guys, moving to the next question. How is the ore concentrated by froth flotation process? Generally இந்த froth flotation எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சல்ஃபைடு ஓருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். கரெக்டா? என்ன ஓருக்கு? சல்ஃபைடு, மெட்டல் சல்ஃபைடு ஓருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். என்ன பண்றாங்க? ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஓரை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி ஸோ பைன் ஆயில்குள்ள நம்ம உள்ள போட்டணும். கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வச்சிடணும். ஸோ அது நல்லா அப்சர்வ் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நல்லா கம்ப்ரஸ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓரை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி பைன் ஆயில்குள்ள போட்டுட்டு ஸோ கொஞ்ச நேரம் ஒரு லைக் ஸ்பெசிஃபிக் ஹவர்ஸ் கிடையாது, கொஞ்ச நேரம் நம்ம அப்படியே அஜிடேட், அதான் மீனிங், கொஞ்ச நேரம் அஜிடேட் பண்ண விட்டுறணும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? ஸோ வி ஹாவ் டு கம்ப்ரஸ். அப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃப்ரோத் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகே, த ஓர் இஸ் வெட்டட் பை த ஆயில். நல்லா அந்த ஓர் என்ன பண்ணும்? அந்த ஆயிலை அப்சர்வ் பண்ணிடும். ஓகேவா? லைக் எப்படி குலோப் ஜாமுன் அண்ட் தென் ஜீரா மாதிரி. ஓகே, நல்லா அப்சர்வ் ஆயிடும். அண்ட் தென் என்ன பண்றாங்க? ஸோ த கேங்கு ஃப்ரம் த கேங்கு. ஸோ கேங்கு அப்படின்னா என்னது? இட் இஸ் impurities. கரெக்டா? ஸோ impurities in the form of froth. The ore is wetted by the oil and get separated from the gangu. See, இங்க gangu பாத்தீங்க அப்படின்னா impurities சொல்லிட்டோம் நம்ம. அண்ட் இது எல்லாமே வந்து heavier particles இருக்கும். அப்ப heavier particlesலாம் எங்க போகும்? நம்மளுக்கு கீழே வந்துரும். கரெக்டா? ஸோ ஓர் லைட்டரா இருக்கிறனால அது வந்து அந்த ஃப்ரோத் கூட போயிடும். ஃப்ரோத் அப்படின்னா என்னது? நொர நொறையா இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ நம்மளோட அந்த மெட்டல் சல்ஃபைடு ஓர் வந்து லைட்டர் பார்ட்டிக்கல்னால மேலே வந்துருது. அண்ட் கேங்குனா என்னது நம்மளுக்கு? விச் இஸ் அ ஹெவியர் பார்ட்டிக்கல். அந்த கேங்கு என்ன பண்ணிடுது? கீழே போய் செட்டில் டவுன் ஆயிடுது. ஓகே, இட் இஸ் அ ஜிங்க் பிளண்டே தான் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள். நவ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங். சி, இது நம்ம வந்து ஏபிசிடின்னு வச்சுக்கலாம். Okay, or else we can go for 1 2 3 1 2 3 4 கொடுத்துடலாம். galvanization எதுக்கு வரும்? coating with zinc. எதுக்கா வேண்டி? for to prevent the rusting. கரெக்டா? so galvanization 1. calcination எங்க வரும் நம்மளுக்கு? heating in the absence of air. redox reaction aluminothermic process. கரெக்டா? so equation நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். dental filling already நம்ம பார்த்திருந்தோம்ல, ரைட்டா? dental filling silver and tin amalgam. Group 18 பாருங்க, it is a noble gas. கரெக்டா? because it will not react. நம்ம inert. so second question கூட நம்ம பார்த்திருந்தோம். aluminothermic process ஏன் redox reaction அப்படின்னா it is Fe2O3 plus Al gives Al2O3 plus Fe. okay, இங்க Fe ஓட oxidation state பாருங்க என்ன இருக்கு? Fe ஓட oxidation state 2x
plus 3 into minus 2 which is equal to 0. அப்ப 2x is equal to என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு 2x is equal to 6 ன்னு கிடைக்கும், x is equal to 3. அப்ப Fe ஓட oxidation state 3. So 3 உங்களுக்கு 0வா மாறுது. இல்லனா நம்ம இப்படி கூட பேசிக்கா சொல்லலாம். So Fe2O3 பாருங்க, ஆக்சிஜன் என்ன ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ஆக்சிஜன் ரிமூவ் ஆனனால it is called as water. It is called as reduction, right? ஆக்சிஜன் ரிமூவ் ஆனனால it is called as reduction. So அலுமினியம்ல என்ன நடந்திருக்கு, ஆக்சிஜன் ஆட் ஆயிருக்கு. So it is called as oxidation. அவ்வளவுதான். Very 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 simple. Now let's come to explain the smelting process. Smelting அப்படினா என்னன்னா யூசுவலா again impurities செப்பரேட் பண்றதுக்கு தான். ஓகே, சோ எப்படி செப்பரேட் பண்ணுவாங்கன்னா சிலிக்கா ஆக்சைடை ஆட் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு ஸ்லாகா மாறும். அந்த ஸ்லாக் இஸ் நத்திங் பட் impurities. ஓகே, சோ ஸ்மெல்டிங் இஸ் a process reducing the roasted metallic oxide. நம்ம ரோஸ்டிங் பண்ணுவோம்ல, ரோஸ்டிங் அண்ட் கால்சினேஷன் இருக்குல்ல, அந்த ரோஸ்டிங்ல கிடைக்கிற மெட்டாலிக் ஆக்சைடை எடுத்துட்டு from the metal in a molten condition. Molten conditionல அந்த மெட்டாலிக் ஆக்சைடை எடுத்துக்கணும். அப்போ impuritiesல என்னவா ரிமூவ் ஆகுது நம்மளுக்கு, ஸ்லாகா ரிமூவ் ஆகுது. So flux by the addition of flux. So நம்ம flux ஆட் பண்றோம், கேங்கு இருக்கு. So flux தான் இங்க வந்து நம்ம SiO2 யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, so எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. அந்த flux கேங்கு ஆட் ஆகி ஸ்லாகா ரிமூவ் ஆகுது. So smelting அப்படினா என்ன அர்த்தம் நம்மளுக்கு, என்ன கேங்குவை ரிமூவ் பண்ணும். gang is nothing but what, it's not gangu. Again the right pronunciation is gang. Okay, so gang அப்படினா என்ன உங்களுக்கு, it is impurities. எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம், அது கூட நான் என்ன ஆட் பண்ணணும், we should add flux. so flux ஆட் பண்ணும்போது அங்க இருக்கிற gang materials மட்டும் flux கூட சேர்ந்து ஸ்லாகா வெளியில போயிடுது. அப்ப நம்மளுக்கு தேவையான மெட்டல் நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும். ஓகே, now metal A belongs to the period 3 and group 13. Very good. So period 3 and then group 13 periodic table calculate பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், so A is aluminium னு கிடைக்கும். ரைட்டா, A in red hot condition react with steam. அவங்க சும்மா சொல்லல, நல்லா ஹை டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு போறாங்க. so அப்போ aluminium plus H2O in the gaseous state எனக்கு என்ன கிடைக்கும், I'll be getting Al2O3. கரெக்டா, Al2O3 எனக்கு ஒன்று கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, அகைன் அந்த அலுமினியமை நான் யார் கூட ரியாக்ட் பண்ணணும், NaOH கூட ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ அப்போ அலுமினியமும் NaOH சேர்ந்து I'll be getting NaAlO2. What is this NaAlO2? It is called as sodium aluminate. Okay, one of the important question. It is called as sodium aluminate. Clear? So aluminium plus NaOH will give you sodium aluminate. Yeah, moving to the next one. How is copper extracted from its ore? And explain the various steps. See, நம்மளுக்கு தெரியும் நல்லாவே, copper is obtained from copper pyrites அப்படின்னு சொல்லிட்டு, which is Cu2s. It is a sulfide ore. So sulfide ore அப்படினாலே நம்ம என்ன process பண்ணணும், we should do froth flotation process. கரெக்டா இல்லையா? What we have to do, we should do froth flotation process. So froth flotation processல first stepல இருக்கிற gang particles எல்லாமே remove ஆயிடும். அதுக்கடுத்து நான் என்ன பண்ணணும், சல்ஃபைடு ஓர்னாலே நம்ம பண்ண வேண்டியது ரோஸ்டிங். வாட் இஸ் மீன் பை ரோஸ்டிங்? ஸோ ஹீட்டிங் இன் எக்ஸஸ் ஏர். அப்போ நம்மளோட சல்ஃபைடு ஓரை எக்ஸஸ் ஆக்சிஜன்ல நான் ஹீட் பண்ணேன் அப்படின்னா I'll be getting an copper sulfide, iron sulfide and sulfur dioxide. அடுத்து ஸ்மெல்டிங்ல நான் என்ன பண்ணணும், ஓகே காப்பர் சல்ஃபைட், அயன் சல்ஃபைட், சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு கிடைச்சிருச்சு. எனக்கு தேவையா இருக்கிறது யாரு, இந்த காப்பர் தான். பிகாஸ் நம்ம காப்பரோட எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ரைட்டா, சி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, இவங்க ரெண்டு பேத்தையும் சேர்த்து தான் மேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Cu2s and Fes. The pronunciation is mat. ஓகே, அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த மேட்டை நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஸோ ஸ்லாக், ஸோ ஸ்லாகா ரிமூவ் பண்ண வைக்க போறோம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்னது, அந்த ப்ராசஸோட பேர் தான் ஸ்மெல்டிங். இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் நம்ம. ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்மெல்டிங். நவ் decimerization. ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற சல்ஃபைட் ஓர் அண்ட் தென் ஆக்சிஜன்
இது ரெண்டும் சேர்ந்து எனக்கு என்னவா மாறிடும் அயன் ஆக்சைடு அண்ட் தென் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடா எனக்கு வெளியில போயிடுச்சு அடுத்து என்ன பண்றோம் சோ இந்த ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் which is nothing but roasting ரைட்டா இதுவுமே வந்து ரோஸ்டிங் ப்ராசஸ் தான் ஏன்னா ஆக்சிஜன் கூட இருக்கறனால ஓகே இட் இஸ் ரோஸ்டிங் இப்போ இது இந்த SiO2 யாரு it is nothing but flux அப்போ FeO plus SiO2 which is flux இது ரெண்டும் சேர்ந்து எனக்கு ஸ்லாகா வெளியில போயிடுச்சு யாரை பத்தி நம்ம பார்க்கணும் காப்பர் சோ இந்த ஸ்லாக் நமக்கு தேவையே இல்ல அப்ப அது ஒரு இம்பியூரிட்டிஸா தூக்கி வெளியில போட்டாச்சு இப்போ இங்க தான் நமக்கு காப்பர் கிடைக்குது பாருங்க and இந்த ப்ராசஸோட பேரு நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா we can say auto reduction what we can say auto reduction or else self reduction என்ன காரணம்னா ஏனா காப்பரை நம்ம prepare பண்றதுக்கு that means extract பண்றதுக்கு யாரவே யூஸ் பண்றோம் காப்பரவே யூஸ் பண்றோம் சோ இது மாதிரி காப்பரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு காப்பரையே யூஸ் பண்றனால we can say this as a auto reduction okay சோ இங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க Cu2s ஆக்சிஜன் கூட சேரும்போது காப்பர் ஆக்சைடு and then SO2 இதெல்லாம் நமக்கு ஹை டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் ஹை டெம்பரேச்சரா இருக்கும்போது காப்பர் 1 ஆக்சைடு தான் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ இங்க காப்பர் 1 ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதோட கலர் என்ன ரெட்டிஷ் பிரவுன் கலர் கரெக்டா ஓகே அடுத்து இப்போ காப்பர் ஆக்சைடும் இந்த காப்பர் சல்ஃபைடும் சேரும்போது இங்க இருக்கிற சல்ஃபர் இங்க இருக்கிற ஆக்சிஜன் எனக்கு SO2 வெளியில போயிட்டு I am getting the copper இதான் வந்து பிளிஸ்டர் காப்பர்னு சொல்றோம் ஏன் பிளிஸ்டர் காப்பர்னா ஸ்டில் இந்த பிளிஸ்டர் காப்பர் 100% பியூர் கிடையாது ஓகே அது ஃபர்தரா பியூரிஃபிகேஷன் பண்றதுக்கு ரிஃபைனிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ரிஃபைனிங்ல என்ன பண்ணுவாங்க கேத்தோட வந்து ஒரு தின் பிளேட் ஆஃப் பியூர் காப்பர் மெட்டல் and ஆனோட வந்து இம்பியூரா எடுத்துப்பாங்க and electrolyte copper sulfate solution so அப்படி பண்ணும்போது we'll be getting the pure copper metal okay see இதுதான் உங்களோட electrolytes ன்னு வெச்சுக்கோங்க okay இதான் electrolytes இங்க தான் என்னது CuSO4 இருக்கு okay this is your cathode and this is your anode okay so இப்போ நான் என்ன கனெக்ட் பண்ணியாச்சு we should connect the wire right so let's connect the wire இதான நம்ம cathode ன்னு சொன்னோம் cathode are what here cathode are negatively charged particle negatively charged plate okay anode ங்கிறது என்னது it is a positively charged plate okay it is a positive so positive terminal கூட connect ஆயிருக்கிறது it is a positive so this is cathode இப்போ என்ன ஆகும்னா once reaction start ஆயிடுச்சு அப்படினா இங்க இருக்கிற impure metal anode தான நாங்க impure வச்சிருக்கோம் பாருங்க cathode is a thin plate of a pure copper metal and anode is a impure copper metal அப்போ இங்க இருக்கிற impure copper metalலாம் dissolve ஆயி இது ஃபுல்லுமே என்ன இருக்கு காப்பர் and then அதோட some impurities-லாம் இருக்குமா நமக்கு அதுல வெறும் காப்பர் மட்டும் dissolve ஆயி solution குள்ள வரும் ஓகே சொல்யூஷன்ல யார் இருக்கா ஆல்ரெடி some copper 2+ இருக்கு அந்த copper 2+ போய் இங்க டெபாசிட் ஆகி ரியாக்ஷன் முடியும் போது இவங்க நமக்கு குண்டாயிடுவாங்க இவங்க ஒல்லி ஆயிடுவாங்க பிகாஸ் இங்க இருக்கிற காப்பர் எல்லாமே டிசால்வ் ஆகி சொல்யூஷனுக்கு வரும் சொல்யூஷன்ல இருக்கிற காப்பர் 2+ இங்க வரும் சோ அது மாதிரி இது ஃபைனலா பியூரா நமக்கு காப்பர் கிடைச்சிரும் see இப்போ இன்னொரு क्वेश्चन கேட்கலாம் ஏன் டைரக்டா இந்த காப்பர் இங்க வர முடியாது பிகாஸ் காப்பர் சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கு கரெக்ட்டா அதனால இங்க ஒரு 5 காப்பர் or else 3 காப்பர் டிசால்வ் ஆகி சொல்யூஷன் குள்ள வந்ததுன்னா and ஆல்ரெடி சொல்யூஷன்ல இருக்கிற 3 காப்பர் பிளஸ் தான் போய் இங்க காப்பர் 2+ தான் போய் இங்க டெபாசிட் ஆகும் சோ ரியாக்ஷன் முடியும் போது இது உங்களுக்கு திக்கர் ஆயிடும் இது உங்களுக்கு தின்னர் ஆயிடும் சோ இப்படிதான் காப்பர் மெட்டலை பியூரிஃபை பண்றாங்க ஓகே गाइस சோ உங்களுக்கு கிளியரா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் தியரி பாயிண்ட் தான் ஓகே சோ அதனால தான் நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா மூவ் ஆன் ஆயிட்டேன் சோ கான்செப்ட் வரும்போது we will see in detail okay so still கான்செப்ட் இருக்கிற கேஸ்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நல்லா படிச்சுக்கோங்க தியரி இருக்கிறது ஒரு சிலது கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகே சோ ஃபோக்கஸ் ஃபார் தட் சோ ஆல் தி பெஸ்ட் டூ வெல் ஹாஃப் இயர்லிக்கு நம்ம நல்ல மார்க் வாங்குறோம்
ஓகே ஸோ இந்த ஸ்கேனரை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நம்மளோட கிளாஸ் நோட்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், ஆல் த கிளாஸ் நோட்ஸஸ். ஓகே ஸோ தேங்க்யூ, வி வில் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்.